प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। मैं जगविंदर कौर, साइंस मिस्ट्रस, गौरमेंट मिडल स्कूल फुलूवाला डोगरा, डिस्ट्रिक्ट मानसा। प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां 7वीं जमात दे पाठ प्रकाश बारे पढ़ना है। प्रकाश, लाइट। अक्सर तुसीं वेख्या होना कि जदों भी तुसीं किसी हनेरे कमरे विच जांदे हो तां तुसीं उस कमरे विच आले दुआले नूं नहीं वेख सकदे। इसदा की कारण है? क्योंकि तुहाडे आले दुआले प्रकाश मौजूद नहीं हुंदा। हनेरे कमरे विच अखां होण दे बावजूद भी असीं नहीं वेख सकदे। सानूं वेखण लई प्रकाश दी जरूरत हुंदी है। इसलिए असीं कह सकदे हां कि प्रकाश ऊर्जा दा ਉਹ रूप है जो सानू अपने आले दुआले नूं वेखण विच मदद करता है। प्रकाश की सहायता नाल ही असीं अपने आले दुआले नूं चंगी तरह वेख सकते हैं। जिवें कि तुसीं देख रहे हो कि रेल इंजन दे सामने जो हैडलाइट है अते इस लाइट हाउस की जो लाइट है, इस दे प्रकाश कारण ही असीं आले दुआले नूं चंगी तरह वेख पा रहे हैं। सूरज, प्रकाश का सब तो वड्डा कुदरती सोमा सूरज। सूरज के प्रकाश राही ही असीं अपने आले दुआले नूं चंगी तरह वेख सकते हैं। सूरज का प्रकाश ही इस तरह का कुदरती सोमा है जो कि परमात्मा वालों सानू मिलिया है। इसे तरह बेटा मनुख ने भी कुछ प्रकाश के सोमे निर्मित किए हैं, जिन्हां विच बिजली बल्ब, ट्यूबलाइट ते मोमबत्ती आदि सोमे हैं। इन्हां सोमियां राही भी असीं प्रकाश प्राप्त कर सकते हाँ। इन्हां नूं मनुख द्वारा निर्मित सोमे कहा जाता है। बच्चों, तुहानूं याद होवेगा कि 6वीं जमात विच भी तुसीं प्रकाश नां दा पाठ पढ़िया सी, जिस विच तुसीं प्रकाश बारे पढ़िया सी कि किस तरह असीं प्रकाश की सहायता नाल अपने आले दुआले नूं वेख सकते हाँ अते प्रकाश की है ते प्रकाश नाल संबंधित कुछ वर्तारे भी असीं पढ़े सन। 6वीं जमात विच तुसीं एक किरिया करी सी, प्रकाश सरल रेखा विच चलदा है। इस किरिया विच तुसीं पाइप दे 2 टुकड़े ले सन। एक पाइप का टुकड़ा सीधा अते दूसरा मुड़िया होया पाइप का टुकड़ा लिया सी। जदों तुसीं पाइप दे सीधे टुकड़े नाल मोमबत्ती दी लाट नूं वेखण दी कोशिश कीती तां तुहानूं ਉਹ लाट बड़ी आसानी नाल विखाई दित्ती। परंतु जदों तुसीं उस मोमबत्ती दी लाट नूं मुड़ी होई पाइप राहीं वेखण दी कोशिश कीती तां तुहानूं ਉਹ लाट नहीं दिखाई दित्ती। तां इस किरिया तो असीं सिद्ध कीता कि जो प्रकाश है वह हमेशा सरल रेखा विच चलदा है। अक्सर बेटा तुसीं अपने आप नूं समतल दर्पण विच देखिया हो। जदों भी तुसीं दर्पण विच अपने आप नूं देखदे हो तां तुहाडा प्रतिबिंब उस दर्पण विच बनदा है। पानी दे सोमिਆਂ दे नज़दीक भी तुसीं दरख्तां जां कुछ वस्तुआं दे प्रतिबिंब पानी दी सतह उत्ते देखे होण तां तुहाडे मन विच ये प्रश्न जरूर आउंदा होवेगा कि यह प्रतिबिंब सानूं किस तरह दिखाई दिंदे हैं। तां इन्हां प्रतिबिंब दे दिखाई देण दा कारण की है? इसदा कारण है प्रकाश का परावर्तन। तां हुण बेटा असीं पढ़ांगे कि प्रकाश का परावर्तन की हुंदा है। प्रकाश के परावर्तन तो भाव प्रकाश का किसी सतह नाल टकरा के अपनी दिशा बदल लेना। यह सतह कोई भी चमकदार तल जां दर्पण हो सकता है। जदों भी प्रकाश किसी चमकदार सतह नाल जां दर्पण नाल टकरांदा है तां यह अपनी दिशा बदल लैंदा है। जिवें कि तुसीं इस चित्र विच देख सकते हो कि प्रकाश की जो किरण है, इंसीडेंट रे, जदों समतल दर्पण प्लेन मिरर नाल टकरांदी है तां यह अपनी दिशा बदल लैंदी है। तां इसनूं कहंदे हन प्रकाश का परावर्तन होना। ते जदों यह प्रकाश
जो कि परावर्तित हो चुका है साਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ तक पहुंचता है ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਤਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਤਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਚ ਲਈ ਅਤੇ ਟਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚਾਰਟ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਝਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਨਾਂ ਇਸ ਟਾਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੇ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਕਾਰ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਤੂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਦੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਉਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਪਣ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਓਨੇ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਰਪਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਖੱਬਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸੱਜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਾਂ ਲੇਟਰਲ ਇਨਵਰਸ਼ਨ। ਲੇਟਰਲ ਇਨਵਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਖੱਬਾ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਲਟੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਲਟੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੇਟਰਲ ਇਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਸਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ
ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਚਾਲਕ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜੋ ਅੱਖਰ ਹਨ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ 5 ਗੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਭਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਭਾਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਹੈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਾ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਉਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਖੱਬਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਸੱਜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਉਲਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਪਾਸਾ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਭਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚਮਚ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਚਮਚ ਲਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਚਮਚ ਦੇ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚਮਚ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਲਟਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਮਚ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਚਮਚ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਕ ਤਲ ਅਵਤਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਪਰਾਵਰਤਕ ਤਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਾਵਰਤਕ ਤਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਤਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪਰਾਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ
ਪ੍ਰਾਵਰਤਕ ਤਲ ਅਵਤਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮਚ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤਲ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ। ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਰਤਕ ਤਲ ਉੱਤਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮਚ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਤਲ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਵਰਤਕ ਸਤ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਪਣ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਲਈ। ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਗੱਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਉਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਉਲਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਪਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਭਾਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ
ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਾਸਤਵਿਕ ਜਾਂ ਆਭਾਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਚਮਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਲਟਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚਮਚ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸਿੱਧਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਮਚ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਉਲਟਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮਚ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਪਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਇਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਦਰਪਣ ਹੈ ਉਹ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਪਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਮਿਰਰ ਜੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਟਾਰਚ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਦਰਪਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਗਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਰਚ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਪਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਆਭਾਸੀ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਆਭਾਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਆਭਾਸੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਕੂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਦਰਪਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਈਡ ਦਰਪਣ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਰਪਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ, ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਵਰਤਨ, ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ, ਉੱਤਲ ਦਰਪਣ ਅਤੇ ਅਵਤਲ ਦਰਪਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ।